हेलो बच्चों, बटे अज आप करते हैं कैमिकल रिएक्शनस ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। एंड रिएक्शन विद मैटल्स। तो तीन तरह के आप रिएक्शन है जोड़े वो स्टडी करांगे। पहला जोड़ा है सब तो इंपॉर्टेंट रिएक्शनस, मेन रिएक्शन दे है ये न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शनस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शनस कहते हैं आप। हुण न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन का मतलब की है बेटे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल असी किनू कहने आ। न्यूक्लियोफाइल बेटे वो स्पीशीज होंदी है जिहड़ी न्यूक्लियस लविंग होंदी है। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाल नू अट्रैक्ट होंदी है। तो पॉजिटिव चार्ज वाल नू अट्रैक्ट कौन होएगा? जिहदे कोल इलैक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होणगे, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलैक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। Therefore, they attack at partially positively charged carbon atom of haloalkanes। सानू पता है कि haloalkanes का जिहड़ा बॉन्ड है वो पार्शियल जिहड़ा हैगा वो पोलर बॉन्ड होंदा है कि एक्स है दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होंदी है। इलैक्ट्रॉन के पेयर नू अपने वाल अट्रैक्ट कर लेंदे ते उत्ते नैगेटिव चार्ज आंदा है, तो कार्बन के उत्ते कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल है जिहड़ा हमेशा कित्थे अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के उत्ते, क्योंकि वो कोल इलैक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के उत्ते अटैक करेगा। हुण इहदा मतलब की है कि जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल इहदे ते अटैक करेगा वो इस स्पीशीज़ नूं हटा देगा। इहदा मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इहदे कोल भी नैगेटिव चार्ज है। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उहदी थां ते आ जाएगा, तो उस रिएक्शन नूं असीं कहने आ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, these reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reaction। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। मतलब एक वीक न्यूक्लियोफाइल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। जिवें आप एग्जाम्पल लीए CX नैगेटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किहदे ते करेगा? कार्बन ते। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन नाल अटैच हो गया, वो तीन बॉन्ड तो ऑलरेडी हैगे ही हैगे। न्यूक्लियोफाइल ये नाल अटैच हो जाएगा, X नैगेटिव निकल जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इनू असीं कहने हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, हैलाइड आयन है, इनू कहने हैं लीविंग ग्रुप। जिहड़ा ग्रुप इहनूं छड्ड के जाएगा उन्होंने कहने असीं लीविंग ग्रुप। ये अटैकिंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया। हुण आपां बेटे डिफरेंट टाइप के रिएक्शनस करते हैं। सब तो पहला आपां रिएक्शन लैंदे आ सबस्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनू जिहड़ा हैगा सबस्टिट्यूट कर देवे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। जदों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा हैलो अल्केन दे विच तो की बन जाएगा अल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जो आप अल्कोहल्स के ही रिएक्शन पढ़ांगे बेटे, अल्कोहल चैप्टर आ गया जो उदों यही की आ जाएगा प्रैपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के ही रिएक्शन कर लाँगे। मतलब कि ये सारे रिएक्शनस है एक दूजे के नाल रिलेटेड है। इत्थे इहदी कैमिकल प्रॉपर्टी है बेटे, हैलो अल्केन चैप्टर के की है कैमिकल प्रॉपर्टी है, पर जो आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ांगे उत्थे इसी रिएक्शन में आप की पढ़ांगे प्रैपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आप की कहांगे प्रैपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स कि अल्काइल हैलाइड तो असी अल्कोहल्स नूं प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, थोड़ा जा कंसनट्रेशन नाल काम करना है। क्लियर? तो आप अल्काइल हैलाइड लिया RX प्लस KOH। ठीक है, एक्वस KOH लिया, इनू हीट किया तो OH ने X नूं रिप्लेस कर देना, तो ROH बन गया प्लस KX। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा KX। हुण आप एग्जाम्पल लीजिए जी दी CH3CH2Br प्लस KOH, तो की बन जाएगा CH3CH2OH, की बन जाएगा KBr। तो ये साडे कोले अल्काइल हैलाइड सीगा,
तो की बन गया अल्कोहल। दूसरा रिएक्शन आप लेने सबसटीट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। ये अल्कोहल ग्रुप नाल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाल कीती सी सबसटीट्यूशन। हुण आपां करदे हां अल्कोक्सी ग्रुप दे नाल फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स RX। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्काइल हैलाइड ਦੀ रिएक्शन कर रहे हैं ਆਪਾਂ RX प्लस NaOR सोडियम एल्कोक्साइड। ये जरूरी नहीं कि R डैश पाया आप इत्थे, ये R सेम भी हो सकते हैं, ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आप इनू रिप्रजेंट R डैश नाल ही करांगे। R ते R डैश सेम भी हो सकते हैं, R ते R डैश डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनू आप हीट किया तो इन्हें की बना लिया बेटे OR है जिहड़ा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने ही अटैक करना है बेटे हमेशा। अल्कली मैटल के उत्ते कदे भी नैगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव आएगा, वो उत्ते नैगेटिव है, वो ये अटैक कर देगा, एक्स नू रिप्लेस कर देगा, तो OR ये अटैच हो जाएगा। तो की बन गया ROR डैश प्लस NaX। ये कहने ईथर, ROR नू असी COC बॉन्ड नू किया जाता है ईथर। ठीक है, तो आप सोडियम एल्कोक्साइड लिया सी तो ईथर की असी फॉर्मेशन की है। जे आप इसकी एग्जाम्पल लीए सॉरी CH3CH2Br प्लस Na पॉजिटिव OCH3 नैगेटिव सोडियम मैथोक्साइड ले लिया। सोडियम एल्कोक्साइड क्या सी इनू, जिहड़ी भी कार्बन का कंपाउंड है वो ऑक्साइड आ जाएगा, मैथोक्साइड एक ही कार्बन का। तो हुण साडे कोले कंपाउंड की बन गया CH3CH2Br गया, उसकी थां ते OCH3 आ गया। ठीक है, तैनूं कहने सी मिथॉक्सी इथेन। हुण आपां ईथर्स दे नाम किवें लिखदे हां बेटे, ये 1 दे विच आपां कीता होया +1 दे विच कि घट नंबर वाली कार्बन है जिहड़ी वो ऑक्सीजन नाल जांदी है, वो अल्कोक्सी ग्रुप बन जांदा है, क्योंकि दो नाम लिखदे ने ना, एक पहला लिखदे हैं फिर वर्ड रूट आउंदा है फिर एंड हुंदा है नाम दा। तो जिहड़ा वो घट कार्बन वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ वो अल्कोक्सी ग्रुप बनाउंदा है हमेशा। तो की बनेगा ये मिथॉक्सी ईथेन, जिन्ने कार्बन का रह गया वो नाम फिर सिंपल नाम बन जाएगा, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, जे आप इत्थे लिख देंगे NaOC2H5 मतलब यहाँ कह लेंगे CH2 CH3 यही ग्रुप होंदा, तो फिर की बन जाना सी इथॉक्सी इथेन। ठीक है, वो इथॉक्सी इथेन होना सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डाइथाइल ईथर कह सकते सी। ये कॉमन नाम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ मिथाइल इथाइल ईथर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ डाइथाइल ईथर। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ R ਤੇ R ਡੈਸ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਈਥਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਤੇ R ਡੈਸ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਈਥਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਈਥਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, R ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇ R ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। इस रिएक्शन में बेटे ਆਪਾਂ कहने विलियमसन्स सिंथेसिस। ये ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਈਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਨਾ ਈਥਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮਸਨਸ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਐਲਕੋਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਥਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਐਟ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਥਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲੀਅਮਸਨਸ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਈਥਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨਸ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ, ਅਗਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਾइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇਨਾਈਡਸ। ਜੇ ਸਾइनो ग्रुप ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਰਾਈਲਸ RX प्लस KCN। CN ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, K ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, C ਦੇ ਉੱਤੇ R ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ RCN। ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, CN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RCN ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ RCN प्लस KX। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਅਲਕੇਨ ਨਾਈਟਰਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਸਾਇਨਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ CH3I प्लस KCN, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3CN प्लस KI प्लस KI। इथेन नाइट्राइल, इथेन ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੀਥੇਨ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੀਥੇਨ, ਆਈਡੋਮੀਥੇਨ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥੇਨ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ। 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, 1 ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਇਆਨਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੰਨੋਗੇ। ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ 2, ਪਰ ਜੇ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਥੇਨ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਥੇਨ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। This reaction is a good method for increasing the length of a carbon chain by 1 carbon atom, that is for ascending the homologous series. Homologous series ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 1 ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡ ਹੈ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, CN ਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਆ RX plus AgCN। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, KCN, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਆ AgCN। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ KCN ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ CH3CN ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ AgCN ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ RNC ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। RNC ਅਲਕਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਲੱਸ AgX ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ C2H5Br plus AgCN ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, C2H5NC plus AgBr, ਇਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਥਾਈਲ ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਥਾਈਲ ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬਾਈਲ ਐਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NC ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, KCN ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ AgCN ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CN ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ N ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ KCN ਤੇ AgCN ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ C ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ N ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, C ਵੀ ਹੈ ਤੇ N ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ KCN ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ K ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, CN ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ C ਫ੍ਰੀ ਹੈ, C ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ N ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ C ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ C ਤੇ C ਦਾ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ C ਤੇ N ਦਾ ਬੌਂਡ। N ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਟੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗਾ, I ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ CN ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ C ਤੇ C ਦਾ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ N ਐਂਡ C, ਇਸ ਕਰਕੇ C ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, C ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, N ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ AgCN ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋਏਗਾ, C ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? N ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? N ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ R ਦੇ ਉੱਤੇ N ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ RNC ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ C ਤੇ C ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ C ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗਾ? N ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ RNC ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ।
क्लीयर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਬੀਡੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਫ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਐਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਆਪਦਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੌਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਐਨ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਥਰੂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਅਲਕਾਈਲ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਾਇਨਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਥਰੂ ਐਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਐਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮੀਨਸ। ਹੁਣ RX ਪਲਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, NH3, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ H ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤਾ, H ਤੇ NH2। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜਾ H ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ X ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ? R ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? RNH2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? RNH2। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਕਾਰਬਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਲਕੇਨ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਅਲਕੇਨ ਅਮੀਨ ਪਲੱਸ HX ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ CH3CH2Br plus NH3, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? CH3CH2NH2 plus HBr, ਇਥੇਨ ਅਮੀਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਥੇਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਥੇਨ ਅਮੀਨ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ H ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ H ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ H ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ Br ਜਾਏਗਾ, HBr ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, H ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? CH3CH2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? CH3CH2N, H2 ਸੀ ਨਾ, H ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ? ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? CH2CH3। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, H ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ HBr। ਹੁਣ N ਇਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ N ਇਥਾਈਲ, N ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮੀਨੋ ਈਥੇਨ, ਐਮੀਨੋ ਈਥੇਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ? ਡਾਈਥਾਈਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਥਾਈਲ ਹੈ, ਡਾਈਥਾਈਲ ਐਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? CH3CH2 ਟਵਾਈਸ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, CH3CH2 ਟਵਾਈਸ NH, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ N ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ CH3CH2Br ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ Br ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ H ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ N ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? CH3CH2 ਥਰਾਈਸ N, ਤੇ N ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ HBr। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ N ਤੇ N ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ N ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ, NN ਡਾਈਥਾਈਲ,
ठीक है, NN डाईथाइल एमिनो ईथेन, ठीक है, ये आ गया एमिनो ईथेन। इतने आप लिखे सी डाईथाइल एमीन, ये की है ट्राईथाइल एमीन, इनू की कहांगे सी ट्राईथाइल, 3 एमीन ग्रुप हो गए, ट्राईथाइल एमीन, ये टर्शी एमीन बन जाएगा, ठीक है। पर हुण की है बेटे कि इहदे कोल हले भी की है लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की होएगा या नैगेटिव चार्ज होवे या लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये फिर ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के उत्ते अटैक कर सकता है, ठीक है। हुण तां इत्थों रिप्लेस तो कुछ नहीं होएगा, पर क्योंकि ये कोल लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है तो ये अटैच हो सकता है, तो चौथा ग्रुप भी ये अटैच हो जाएगा। तो हुण CH3 CH2 4 टाइम्स आ गया, 4 ग्रुप, आ चौथा भी ग्रुप होर आ गया ये, तो N, पर N के उत्ते की आ जाएगा पॉजिटिव, N के उत्ते की आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्हें अपना लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन यूज़ कर लिया। तो ये Br हुण कित्थे जाएगा, ये कोल तो कोई स्पीशीज़ है नहीं, ये नाल ही कंपलैक्स बना लेगा, तो Br की बन जाएगा नैगेटिव, तो ये सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। इनू क्वाटरनरी सॉल्ट कहने आप, ठीक है। तो ये चौथा ग्रुप ये अटैच हो जाएगा, बाहर की आ गया, ये चार्ज को बैलेंस करने लई की आ गया Br नैगेटिव, तो एक कंपलैक्स बन जाएगा टेट्राइथाइल एमिनो अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, या इनू क्वाटरनरी सॉल्ट कह दिंदे हैं। हुण इस रिएक्शन नूं आपां की कहने हैं बेटे, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, जिहदे विच प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी ते क्वाटरनरी सॉल्ट है जिहड़े वो बन जाते हैं। क्लियर। अगला जिहड़ा रिएक्शन है बेटे, सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। हुण आपां नाइट्राइट ग्रुप लैंदे आ, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स, तो हुण आपां नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट KNO2 लैंदे आ, KNO2। नाइट्राइट दे विच हमेशा जिहड़ा K है किहदे नाल जुड़िया हुंदा है, O दे नाल, KONO। तुसीं इहनूं सीधा KNO2 भी लिख सकते हो। मैं तुहानूं तां दिखाया कि K दे उत्ते पॉजिटिव जाएगा, O दे उत्ते नैगेटिव, कि आपां तां दिखाया कि O अटैच होएगा इहदे नाल, N नहीं अटैच होएगा, ठीक है। तो की बन गया KONO, इन्हें की किया O इहदे नाल अटैच हो जाएगा, X नूं रिप्लेस कर देगा, तो की बन गया RONO अल्काइल नाइट्राइट प्लस KX। तो आप एग्जाम्पल लीजिए CH3 CH2 Br प्लस KNO2, तो की बन जाएगा CH3 CH2 ONO, या तुसीं इत्थे हुण जे तो आपां नाइट्राइट लिखना है ना, तो सानूं O दे नाल हमेशा दिखानी पेगी अटैचमेंट है जिहड़ी, ONO ही लिखना पेगा। जे आपां NO2 लिख दिंदे बटे सीधा, तो सानूं लगेगा कि असीं N दे थ्रू अटैचमेंट है जिहड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये की बना लिया नाइट्राइट। हुण जे आपां सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप करिए, ये की सी नाइट्राइट ग्रुप दी सी, O दे थ्रू सी, हुण आपां ग्रुप ही लेना है, हुण की है नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट होएगी, सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। ये नाइट्राइट बनया सी, ये नाइट्रो अल्केन बनेगा, ठीक है। हुण आपां लिया RX AgNO2, वही चीज़ Ag पॉजिटिव, ONO O दे उत्ते नैगेटिव, सेम बिल्कुल वही चीज़ है, इदां भी लिख सकते हैं, इदां भी लिख सकते हैं। हुण इत्ते बटे ये नाइट्रो अल्केन बनता है, R इहदे नाल N तो इत्थों ग्रुप टुटेगा, O तो नहीं अटैच होएगा, N दे थ्रू अटैच होएगा, ये RNO2 N दे थ्रू अटैच होएगा, नाइट्रो अल्केन बनाता है प्लस AgX। हुण ये रिएक्शन बेटे उसी तरह का आ गया जिवें सायनाइड ते आइसोसायनाइड सी, बिल्कुल सेम टाइप का रिएक्शन है। हुण जिवें सायनाइड बेटे सीगा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसे तरह नाइट्राइट है जिहड़ा या NO2 है जिहड़ा, ये भी की है एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इहदे विच भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 है, O भी है ते N भी है, इहदे भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 है। हुण यही 2 होण करके प्रोडक्ट जिहड़ी डिपेंड करेगी वो किहदे ते करेगी कि किस टाइप का रिएक्शन जिहड़ा हैगा कंपाउंड है। ये की है बेटे एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ये K ते O अलग अलग हो जाएंगे, K दे उत्ते पॉजिटिव है, ये ONO नैगेटिव
ONO ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ RONO ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ AgNO2 ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ AgONO ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ N ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ N ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, R ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, NO2 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AgNO2 ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਇਥ ਅਲਕੇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ KNO2 ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CN ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਤੇ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ONO nitrite ion, like cyanide ion, is an ambident nucleophile because it has two nucleophilic centers, oxygen and nitrogen दोनों है। attack through nitrogen gives nitro compounds, ये nitrogen के through attack होएगा तो nitro compound बनेगा, and attack through oxygen gives nitrite, तो जो oxygen attack करेगा तो nitrite बनेगा। clear हो गई ये गल बेटे? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟੇ RCOONA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਪਲੱਸ RX। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ AgX ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, R ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ RR, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, R ਡੈਸ਼ COOR, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਐਸਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ CH3CH2Br, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ CH3COOAg, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ Ag ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ Br ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, CH3COO CH2CH3, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, CH3CH2CH3, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, 2 ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, C ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, CH2CH3 प्लस AgBr। तो ये की बन गया, इथाइल एथनोएट, दोनों पासे 2 कार्बन है, इथाइल इथेनोएट। इथाइल तो आप एक ग्रुप का मूहरे आ जाता है, बाकी नाम तो असं उवें ही लिखते हैं। फिर कार्बन चेन ले लो, किन्ने कार्बन दिए, 2 कार्बन की, इथेन बन गया। पिछे की लाने असीं जे एस्टर होवे तां O8 ला दिंदे, इथाइल इथेन O8 या इथाइल एसीटेट कॉमन नाम है। ठीक है, ये एस्टर की फॉर्मेशन होगी। हुण जे आपां बेटे अल्काइल हैलाइड्स जे क्या जे लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड नाल जिहड़ा कि रिड्यूसिंग बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ X ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, H ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ। लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि बहुत आसानी नाल H नैगेटिव दे सकता है। H नैगेटिव किहदे ते अटैक करेगा, C पॉजिटिव दे उत्ते, तो C पॉजिटिव दे उत्ते अटैक करके की बना लेगा, हाइड्रोकार्बनस। तो की बना लेगा, हाइड्रोकार्बनस दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इत्थे दे एक्ट एज H नैगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल टू गिव RH। क्लियर, इत्थों X जाएगा, H ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ,
ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਗੇ ਬਟੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ KNO2 ਟੂ ਗਿਵ ਅਲਕਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਵਾਈਲ ਵਿਦ AgNO2 ਗਿਵਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਅਲਕੇਨਸ। ਐਕਸਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। KNO3 ਕੀ ਹੈ, KNO2 ਕੀ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ O ਤੋਂ O ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ AgNO2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ N ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇਨਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ KCN ਟੂ ਫਾਰਮ ਅਲਕਾਈਲ ਸਾਇਨਾਈਡਸ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ while AgCN forms isocyanide as the main product. Explain. ये फिर वही रीजन देवांगे ਆਪਾਂ। KCN ਕੀ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, C is free, C ਤੇ C ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ C8N ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਟ AgCN3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, AgCN ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ, C ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਥਰੂ N ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ।